नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। भुवनेश्वर सुपरमार्ट रे भयंकर अग्निकांड। आयत्त को आसिनी रातिरु लागिथिबा निया लिभा कार्य रे नियोजित अछंती अग्निशम बाहिनी। क्रेन साहाय्य रे निया लिभाइबा को चेष्टा चलाइछंती अग्निशम टीमत। जळी पोड़ी पाउंस हेलाणी लक्षाधिक टंकार सामग्री। धौली लिंगीपुर निकटरे थिबा सुपरमार्ट रे तृतीय महला रे लागिछि निया। लिंगीपुर निकटरे थिबा एक सुपरमार्ट रे गतकाली राति प्राय 10टा समय रे भयंकर अग्निकांड लागिथिला। निया सुपरमार्ट रो चतुर्थ महला रे लागिथिला। दीर्घ समय धरी जळिबा परे हुतुहुतु होई जळि उठिथिला। सुपरमार्ट रे रहिथिबा विभिन्न प्रकारर द्रव्य सामग्री पूरा क्षतिग्रस्त होईछि। निया लिभाइबा पई अग्निशम बाहिनीर एकाधिक गाड़ी घटनास्थल रे पहुंची लगातार चेष्टा जारी रखिछंती। दीर्घ घंटा व्यापी अग्निशम कर्मचारी माने काम करुथिले मध्य निया संपूर्ण नियंत्रण रे आसी नाही। एही अग्निकांडर कारण एपर्यंत जणा पड़ी नाही। तेबे विद्युत सर्ट सर्किट किंबा अन्य कौनसी असावधानता जोगु एहा होइथिबा आशंका करा जाउछि। घटनास्थल रे पुलिस और अग्निशम बाहिनी तदंत जारी रखिछंती। एही घटना रे कौनसी हताहत होई नथिबा जणा पड़िछि, किंतु व्यापक आर्थिक क्षति होईछि। लक्ष्नौ आसियाना अंचलरू एक हृदय विदारक घटना सामनाकू आसीछि। जणे 19 वर्षीय पुओ अक्षत प्रताप सिंह बापांकु गुली करी हत्या करिबा परे तांको शरीर को करत साहाय्य रे खंड खंड करी एक नील ड्रम रे पुराई रखिथिला। मृत शरीर को केउठी फिंगी से योजना करुथिला पुलिस तदंतरू घटना सामनाकू आसीबा परे अक्षत को गिरफ करा जाईछि। सूचना आधार रे घटनाटी फेब्रुआरी 20 तारिख सकाळे घटिथिला। अक्षतर पाठ पढ़ारे कौनसी आग्रह नथिला, किंतु तांको बापा मानवेंद्र सिंह चाहुथिले जे तांको पुओ डाक्तरी पढ़ू एवं तांको व्यवसाय हाथकू नेउ। क्यारियर और शिक्षा ग्रहण करिवार एही चाप अक्षत मनरे एपरी घृणा सृष्टि कला जे से तांको निज बापांकू मारी देबाकू षडयंत्र करिथिला। पुलिस पचरा उचरा समय रे अक्षत स्पष्ट करिछि जे से तांको बापांको मुंडकू एक लाइसेंस प्राप्त बंदूकरू गुली करिथिला। हत्या परे से मृतदेह को घरर तल महला को टाणी नैथिला, जेउठारे केही रहु नथिले। प्रथमे से शबटी को गाड़ी रे भर्ती करी गोमती नदी रे फिंगी देबाकू योजना करिथिला, किंतु शबर ओजन अधिक थिबारु योजना विफल होइथिला। तापरे से बजाररू एक करत किणी पितांको शब को निर्मम भावरे काटी हाथ गोड़ और मुंड को दूर रे थिबा एक स्थान रे फिंगी देइथिला एवं शरीर को एक स्लीपिंग बैग रे भर्ती करी नील ड्रम रे लुचाई रखिथिला। परे पुलिस को जेपरी संदेह न हेबो सेथिपई अक्षत पुलिस स्टेशन को जाई बापांको निखोज रिपोर्ट लेखाइथिला। पुलिस घर को आसी पचरा उचरा करिबा परे अक्षतंको उपरे संदेह सृष्टि होइथिला। प्रथमे तो अक्षत एहाकू आत्महत्या बोली कहबाकू चेष्टा करिथिला, किंतु जेतेबेले पुलिस अधिक कठोर हैला सेतेबेले से सबु सत कथा मानि जाइथिला। एबे पुलिस अक्षत को गिरफ करी जेल पठाइछि। उत्तर प्रदेशर मिरट जिल्ला रे लिसाडी गेट थाना अंचलर किडवाई नगर रे एक हृदय विदारक घटना घटिछि। इकबाल अहमदଙ୍କ घरे हठात एक भयंकर अग्निकांड घटिछ जनकर मृत्यु घटिछि। रिपोर्ट अनुसार इकबाल तांको भाईଙ୍କ सहित नमाज पढ़िबाकू जाइथिले। घरे महिला और पिलामाने थिले। निया लागी घर पोड़ी जाइथिला। जेउ घरे एही घटना घटिछि सेही घरर तळ महला रे एक कपड़ा गोदाम थिला। परिवार ऊपर महला रे रहुथिले। सोमवार संध्यारे हठात गोदाम रे कोनोसी कारणरू निया लागी जाइथिला। एहा ऊपर महला को व्यापीथिला। भितरे फसी रहिथिबा पिला और महिला माने बाहर को पलाई आसिबार सुजोग पाई नथिले। खबर पाई पुलिस और अग्निशम बाहिनी दल घटनास्थल रे पहुंचीथिले, किंतु अंचलर रास्ता संकीर्ण थिबारु अग्निशम गाड़ी गुड़िक घटनास्थल रे पहुंचीबा पाई कष्टकर होइथिला। फसी रहिथिबा परिवारर 7 जण सदस्यଙ୍କୁ उद्धार करिबा पाई पुलिस और अग्निशम बाहिनी घर पछ पाचेरी भांगी सीढ़ी व्यवहार करी सेमानଙ୍କୁ जण जण करी बाहर करथिले। अग्निकांड जोगु 2 महिला और 5 जण शिशु पोड़ी जाइथिले। समस्तଙ୍କୁ चिकित्सा लागि हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। डाक्तर 3 शिशुଙ୍କ समेत 5 जनଙ୍କୁ मृत घोषणा करथिले। परे हॉस्पिटल रे आउ जनकर मृत्यु घटिबा सहित मृत्यु संख्या 6 को वृद्धि पाइछि। बजेट रे नूतन शिक्षानुष्ठान और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ घोषणा परे विभिन्न जिल्लारू बहु संगठन आसी मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करिसंती। केन्द्रापड़ा और नियाली अंचलरू आसीथिबा अनेक संगठनर प्रतिनिधि मंडली एवं मजदूर संघर कर्मकर्ता माने राज्य अतिथि भवन रे मुख्यमंत्री को भेटी कृतज्ञता जणाइछंती।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ସହ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାହାଜ କାରଖାନା ପରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଫୁଲନଖରାରୁ ନିଆଳି ମାଧବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଳିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ଜେଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ମଧୁସ୍ମିତା ବରାଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଜ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଜେଲ ୱାର୍ଡରେ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ନିମାପଡ଼ା କାରାଗାରରେ ମହିଳା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଷଡ଼ଙ୍ଗଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ବେକରେ ଲୁଗା ଲଗାଇ ଫାଶୀ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଜେଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ଆତଙ୍କ। ପଲାସପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣକ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଆମ ବସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼କଣ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଟ୍ରିପ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ କ୍ରୁଟ୍ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ବୃଦ୍ଧ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ କ୍ରୁଟର ପ୍ରତିନିଧି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଓପି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଘଟଣା ପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମ ବସ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଓ ସାମ୍ନା ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆମ ବସ୍ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି କ୍ରୁଟ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିଟିକୁ ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଷୁବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି କୋରାପୁଟ ସହର। ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, ନନପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିନିକା, ସିଂହିଜୁବା, ବାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଚାଲଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ପବନ ମାଡ଼ରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପନିପରିବା। ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା, ବରପାଲି, ବିଜେପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ଗାଁ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ରବି ଫସଲ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଘର ଚାଳ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଓ ଯାନବାହନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରେମକୁ ମିଳିଲାଣି ପରିବାରର ସହମତି। ନାବାଳିକା ଝିଅର ମା ଓ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ। ନାବାଳିକା ଓ ପ୍ରେମିକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମ୍ମାରେ ଘଟିଥିବା ମା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୋରିଗୁମ୍ମା ସ୍ଥିତ ଦାସିରି ସାହିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଅନୁଷ୍କା ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 21 ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ନେଇ ବୋରିଗୁମ୍ମା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭାଇ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ର।
ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଖୋଜର 2 ଦିନ ପରେ କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଏକ ଅଖାବସ୍ତାରେ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ଭିତରୁ ପୁଅ ଏହେମ ପରିଡ଼ାର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୁଅର କଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜୟନ୍ତୀଗିରିର କେନାଲରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ନାବାଳିକା ଝିଅ। ମା ଅନୁଷ୍କା ପରିଡ଼ା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପୁଲିସ ପ୍ରେମିକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଅଧିକ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 2026 ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ ଚିହ୍ନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କିମ୍ବା ମେର ରାସନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କେୱାଇସି ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପରେ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ପରେ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ। 2026 ମସିହାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 3 ମାସର ରାସନ ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ ବାରମ୍ବାର ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବ। ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ନିଷେଧାରିତ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଜମି କିମ୍ବା ବଡ଼ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଯଦି ଲଗାତାର 3 ମାସ ଧରି ରାସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ରିଟେଲର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁନର୍ଗଠନ କିମ୍ବା ନୂତନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ କଟକଣା ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। 2027 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେବେ ସରକାର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ପାଚେରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଭୋଇ ସାହିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ପାଚେରୀ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି 2 ଗୁରୁତରଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଯାଉଥିବା ଏକ ପବନହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଶିକାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 9:30ଟାରେ ଏକ ପବନହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଇଲଟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଇଲଟ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପବନ ହଂସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ 2 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଓ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସମେତ 7 ଜଣ ଥିଲେ। କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।